I have never sat next to an Olympic gold medalist. To be with Padma Shri Vasudevan Bhaskaran, it's a great pleasure for me, and to be with Padma Shri Shani Wilson and Muhammad Riaz, and it's Aarti. Aarti didn't look like I thought she was a young girl. She's not only a doctor, but she's an embryologist. She's a super specialist. Embryologists are in huge demand in this country, so when she decides to retire, she'll still be in huge demand. And it is a very proud moment for us doctors to see somebody representing us. Now, I was thinking as I was coming in what to say. And I was thinking, I mean, we are in the business of selecting out the best, isn't it? It's all about, நீங்க சொன்னீங்க பிரகாஷ் சொன்னாரு இவங்க வந்து கோடியில ஒருத்தங்க இல்லையா இவங்கெல்லாம் to be selected for India you will be like one among a crore. எம்ஜிஆர் 1000ல் ஒருவன் பாடுவாங்க, எம்ஜிஆரே 1000ல் ஒருவன் தான், நீங்கெல்லாம் கோடியில ஒருவர், லட்சத்தில் ஒருவன் கூட கிடையாது. பட் when we select out, இப்போ நீட் எக்ஸாம் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா? Maybe I should start saying something against NEET exam. Have the political same thing. Examinations can never choose the best. We have seen that year after year after year. The best performing students who are selected in examination, particularly in our medical field, don't become the best doctors. Everyone will agree to that. I mean, perhaps most of us were not best students. Actually, I was a best student. I wasn't a poor student. But there are many doctors who have not been best students, who have become very good doctors. So I was thinking in the selection process, I think athletes are the only people who are selected who are actually the best in what they do. On there. There is no compromise there. I would call it a pure experiment, it is. When you're a 800 meters runner, and when you come first, there isn't anything that challenges that you are not the best in that, on that day, really. And that is why it's such a privileged situation to be in. When you're a gold medalist for that year, you are the best in the world for that year. So it's such a pure experiment that you pick up the best, which no other field can do. Anywhere else, you could become the President of the United States of America and you're not the best man in America. You can become the President of any country and you're not the best man in the country. Whereas when you get a gold medal for an 800 meters run or for a hockey, you are the best person. And that is the best experiment you can do. So we want to salute all of you who are performing and demonstrated yourselves as the best in the country or in the world. And thank you very much. And it's a great pleasure for us to have you here. And then we talked about the connection between a hospital and the athletes, and there are many trusts. You mentioned one of your two trusts, one of which will provide whatever implants and ligaments and any prosthetic material that for free. And the second one you said will provide what? Free surgery. Is that what you mean? And then what else will it provide? So everybody is thinking, the media is thinking, oh, they always say that finally there will be a bill to pay. Yes? There will be a bill to pay. And can I say, as a chairman of this hospital, the hospital will cover any other bill which still needs to be paid. This will be done absolutely free for the athletes. But these people should be people who qualify for such treatment. And I would be very happy to contribute to these people. And as I was walking in, we have great people here.
but I want to encourage those young men in the back who are all very smartly dressed, I have to say. Well done for the effort on that side. And this I see, it doesn't matter if you're not smartly dressed. When I was at school, so we've got Dr. Sunil Gavaskar. He's one of the, I would say he's one of the best surgeons I know in orthopedics. I've seen him also. But you're late for your own functions, Mr. Gavaskar. So these young people, they look so young. When I was, I've said this before, when I was a student in Bethany Hospital High School, we was in Bachanagar those days, and our chairman used to be a lady called Rukmini Devi. So she was a lady who introduced Bharatanatyam, or popularized Bharatanatyam. And we all sit in the floor, on the floor. We will be wearing the lousiest of school uniform. I don't know if you know, it's the jubba and pajama in white. We hated that. Every other school children were wearing smart trousers and shirts, and we were wearing, as children, we were wearing clothes that 60-year-olds were wearing. I mean, 60-year-olds was very old those days. I'm more than 60 now. I don't consider that old anymore. So we will sit on the floor, and this lady will come and look at us and say, "Oh, you guys, you children look so beautiful. I can see how your face is shining." And I used to think, what is she talking about? We are not so good looking those days. But I want to say to all of you sitting there, how wonderful you look. Your face is shining. You have a shiny here. Your face is shining. And there is a huge future ahead of you. And I want you to make use of that, work hard, and fulfill your dreams. And I will finish off with a Tirukkural. He started off with a Tirukkural there. Devathal aagadeninu muyarchidan neivarutha kuridan. Don't depend on God. It won't happen. Hard work. And hard work is no hard work. Only you people can tell that. Neivarutha. It has to hurt. The hard work has to hurt, and you continue with the hard work in spite of the pain that it gives you. And that will give you all the benefits that you are dreaming of today. Thank you very much. First of all, இந்த ஒலிம்பிக் விழான்னு சொல்றதுனாலுக்கு சேர்மனுக்கு மிக்க நன்றி. ஏன்னா பிரகாஷ் காயத்ரி கவாஸ்கர் ஆரம்பித்த விஷயம் என்ன, எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்மேனுக்கும் என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும், எனி இன்ஜுரி ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரீயாக பண்ணணும். பட் சேர்மன் அதோட ஒரு ஸ்டெப்பில் போய் ஒரு விஷயம் தெரியும். ஏன்னா பில்னா என்னென்ன பில்னா இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி. ஸோ நீ 8 lakhs கொடுத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 1.5 lakhs ஜிஎஸ்டி கட்டணும். அதெல்லாம் விட்டுட்டு I think the chairman must give big applause because he said everything free. So you have a big heart than MGR. Everything free. In the மாதிரி everything free now, because we know Shiny knows, he has daughter is playing for India in the squad. RB is getting what injury prone. எல்லாமே injury ஓட கண்டிப்பா தெரியும். Shiny has ran with injury, ran with hamstring, muscle drawback, running and struggling to run and struggling to win and she won. Nothing. அதெல்லாம் தவிர்த்து நீங்க வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்ல right day, today was a travel day. Today I would say it's an injury or free day. As a sports people, நிறைய பேர் வந்து surgery now
வரமாட்டாங்க பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் லெஸ் தென் 1 lakh something மினிமம் எங்கே போனாலும். ஸோ அதாவது அவங்க வந்து அதை தவிர்த்துட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் போட்டு அவங்க லைஃப்பை கட் பண்ணுறாங்க. பட் இயர் இப்போ இருக்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்னும் ஹேவ் டு நோ வாட் இஸ் சயின்ஸ் பிஹைண்ட் தி சக்ஸஸ். ஸோ தட் இஸ் வாட் த வேர்ல்ட் இஸ் மூவிங் அபவுட். ஒரு பெரிய உதாரணம் என்ன கேட்டிங்கன்னா கரண்ட் இந்தியன் டீம் தயாரித்து இருக்காங்கன்னா 117 பேர் தான் போயிருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேம் 16 கேம்ஸில் போயிருக்காங்க. இதில் 144 பேர் சப்ஸ்டாஃபாக போயிருக்காங்க. சப்ஸ்டாஃப்னு சொல்லக்கூடாது, they are helping hand. 30 coaches, 18 doctors, sportsmen doctors, 6 are gone. அதாவது rehab பண்ற doctors, both men and women, about 21. I think I am feeling jealous. ஏன்னா நானு சைனி ரியாஸ் ஆரம்பதெல்லாம் we never had even a physical trainer. So we still could believe our own body. We get fit. That's why I am standing in front of you. Because we know what is fitness, we are now. Initially I walked about 4 or 5 kilometers, then again afternoon I am doing for a call. That's how I keep my body moving. And I am a strong believer of my own body. ரொம்ப பாடி ரொம்ப விரும்புவேன், எப்போதும் விரும்புவேன். சாப்பிட்றதாலும் விரும்புவேன், சாப்பாடு எல்லாத்தையும் விரும்புவேன். Because I know where I stand. That every athlete should have confidence. Every sports person, every human should have confidence about your own body, not health-wise. நீங்கள் எப்போ நீங்கள் உங்கள் பாடி விரும்புகிறீங்களோ, you will be very happy. Living longer is secondary one. Living very happy is number one priority to me. Keep smiling, keep meeting people. நான் ஏன் இந்த சொல்ல வரேன்னா, because Diaz I know him from very very small. Shiny I know him not very 14 years or 15 years. அவன் ஓடுறத பார்த்தா நான் பயந்துடுவேன். அப்போ நாங்கள் இந்தியன் கேபின் 16 years youngest girl in the Indian cabin. Next, the current RP, I think I have seen her for the last 3-4 years in training. Amazing. அவங்களாம் வந்து எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க, I can see the doctor. சேர்மன் சொன்ன மாதிரி டாக்டர் கம் ஏஷியன் மெடலிஸ்ட். I think ரெண்டுமே ஒன்றா போகுது. Who says doctor cannot become a sports star? He is another example. So that given a big hand because he deserves more applause because இப்போ இருக்க நீட் சொல்கிற மாதிரி எனக்கு பயமா நீட்னா பயம். ஏன்னா என் பொண்ணும் RP ஒன்றா படித்தாங்க, இப்போ நான் நல்லா தெரியும் எனக்கு. பட் அகேன் ஏன் சொல்ல வரணும், பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் பாசிபிள் இன் ஹியூமன். இந்தியாவில் வந்து இந்தியா will be very super for the next 10-12 years. India will invite other countries to come to India. We have such a lot of resources. நிறைய எல்லாத்தையும் இருக்கு. பட் ஸ்போர்ட்ஸில் என்ன நிறைய பண்ணோம்னா we need to follow science behind it. Believe the science. இதான் அடிப்பட்ட உடனே டாக்டர் கிட்ட போகணும். ஸோ ஐ திங்க் இந்த இடத்துல வந்து ஐ நாட் ரன்னிங் த சப்ஜெக்ட், பட் அப்ரிஷியேட் ரேலா அண்ட் அப்ரிஷியேட் டாக்டர் பால் ஐயங்கரை. அவர் எப்படி நான் சொல்றது தெரியும், பிகாஸ் அவர் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் என்டூ மேட்னஸ். அவர் பாம்பேல இருந்தாலும் ஃபோன் பண்ணுவார், அவே ஃப்ரம் இந்தியா அங்கே ஒரு டக்குன்னு வாட்ஸ்அப் அனுப்பிச்சார். என்னடா அனுப்புற பார்த்தா ஒரு சைக்கிளிங் அனுப்புவார். யூ ஒன்ட் டெல் வாட் சர்லி சே சார் இந்த பாரிஸில் ஒரு பெரிய கிரவுண்டில் போனால் நடக்க முடியலன்னு அவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும், 40 படி. ஸோ இது 1 month back. So I think he is so mad about sports. Not only hockey, எல்லா ஸ்போர்ட்ஸும் அவருக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். ஸோ I think I have in this age I have a very good friend, I would say. I mean I don't treat him as a doctor, but I treat him as a very very good friend of his. So I can share everything with him because it means that we need to do more. அவர் அடிக்கடி நிறைய பண்ணணும் சார் பண்ணலாம். பிகாஸ் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க, பட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இல்லை. ஸோ தட் இஸ் ரேலா. நீங்கள் பண்ண வச்சுட்டீங்களா, நெக்ஸ்ட் யூ ஃபாலோ. பிகாஸ் பீப்புள் வில் கம் டு யூ. It is the press and media will come here. Please do write about Olympics, but do write about, because the whole world should know. Only hospital is going to give the free treatment, including GST. அப்படி போடுவோம். GST பில்லே பார்த்தா ஓடிடுவாங்க. So I think this is very important that from your own hospital on this day, with having Olympians and stars athletes around here, and new boys, all these new boys deserve to be a big applause. Put that there. இந்த மாதிரி சேர்த்து எங்களுக்கு கிடைக்கல. உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு, make use of it. And on behalf of I would say everybody will be Indian team. என்ன கிடைச்சி நம்ம லாஸ்ட் டைம் வந்து 7 பண்ணி வின் பண்ணோம்.
Tokyo. In spite of COVID, we came with 7 medals. This time, we're expecting more than 10. So, my prayer, my logo for this 2024 Paris Olympics, from the bottom of the heart, I would say 2-digit win medal. 2 digits not more than 10 medals. So I think this should be the motto of this Paris 24 for the entire Indian team who have gone there. I wish all the 107 athletes, officials, a wonderful stage, wonderful win, wonderful competition. Let's make India a big, proud country and say, thank you. Most respected Chairman sir, all our mates, my dear friends. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இன்னைக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்டது. இன்ஜுரி அதுக்கு ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறது அது கேட்க ரொம்ப சந்தோஷமா. ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் எப்பவுமே ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபேமிலியிலே ஹை ஃபேமிலியும் இருக்கு, ஆனால் நார்மலாக ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபேமிலியிலும் இருக்கு. இது கேட்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு டாக்டர். இந்த மாதிரி பண்ணுறதுன்னு கேட்டது ரொம்ப சந்தோஷம். ஆல் குட் லக். நான் சென்னையில் வந்தது 91. கேரளா தான் பிறந்தது, எல்லாம் மலையாளி தான். ஆனால் 91 35 இயர்ஸாக சென்னையில் இருக்குது. நான் கோஆப்ரேஷன் ஒர்க் பண்ணுறேன். நான் சென்னை வந்து 91, 92 அப்போ கேரளாவுக்கு தான் இந்த ஓடியிருக்கேன் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் 93 தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எல்லாம் நிறைய என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்து அப்புறம் நான் இங்கே இருக்கிறது எனக்கு 4 வருஷம் 93, 94, 95, 96 4 வருஷம் தமிழ்நாட்டுக்கு தான் நான் ஓடி இருக்குது. இப்பவும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எல்லாம் கமிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் கமிட்டி எல்லாம் என்ன இருக்குது. இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நல்ல இந்த ஜெயலலிதா இருக்கும்போது நிறைய ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கு. பசங்களுக்கு எப்ரோட் போய் 1,30,00,000 கொடுக்குது. எப்ரோட் போய் ட்ரைனிங் பண்ணதுக்கு நான் நிறைய 10 lakhs அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் இருக்குது. அதனால இப்போ தமிழ் அத்லெட்ஸுக்கு நம்ம பண்ண டெண்டர் அத்லெட்ஸுக்கு தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இப்போ அப்படி கிடையாது. ஒலிம்பிக்ஸ்லேயே அத்லெட்டிக்ஸில் 6 பேர் போயிருக்காரு. ரொம்ப சந்தோஷம். நானும் தமிழ்நாடு அத்லெட்டிக் அசோசியேஷன் எக்ஸ்பிரசிடாக இருக்கேன். நான் கேரளாவில் நாங்கள் எல்லாம் ஓடும் அந்த டைம்லெல்லாம் நானாக பிடி உஷா இந்திய வருஷமாக ஒலிம்பிக்ஸில் ஃபைனல் வரும்போது நாங்கள் 3 பேர் கேரளாவில் இருக்கோம். இப்போ இந்த வாட்டி கேரளாவில் லேடிஸே இல்லை ரிலேட்டிவ்லாம். அது பார்க்கும்போது ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்காது சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் 1980 மோஸ்கோ ஒலிம்பிக்ஸ் நடக்கும்போது நான் 6th standard படிக்குது. அப்போ ப்ராக்டிஸ் அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ப்ராக்டிஸ் அங்கே ஸ்போர்ட்ஸ் டிவிஷனில் அப்போ மோஸ்கோ அப்போ பேப்பர் பார்க்கணும். இன்னைக்கு ஸ்கூலு ஹாலிடே திரும்ப பயங்கர சந்தோஷம். மோஸ்கோ ஒலிம்பிக்ஸுக்கு ஹாக்கி டீமுக்கு கோல்டு மெடல் கிடைச்சது அப்படி கேட்டப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அப்புறம் ப்ரவுட் மூமெண்ட் இருந்தது. அப்புறம் நாங்களெல்லாம் லேடிஸ் எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தது, நமக்கு யாருக்காக ஒலிம்பிக்ஸ் பார்க்க முடியுமா, ஒலிம்பிக்ஸ் ஓட முடியுமா அப்படியே சொல்லிட்டு இருந்துச்சு. காட் கிரேஸ்லாக எனக்கு 4 ஒலிம்பிக்ஸ் ஃபஸ்ட் இந்தியன் 4 ஒலிம்பிக்ஸ் 1984, 88, 92, 96 4 ஒலிம்பிக்ஸாக கண்டினியூஸாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு 84 அப்போ 18 இயர்ஸ் தான் இருந்தது. அந்த ஒலிம்பிக்ஸில் செமிஃபைனலோடு தான் ஃபஸ்ட் இந்தியன் அந்த ஒரு ஒலிம்பிக்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் விசேஷம் வந்தது. அப்புறம் நாங்கள் ரிலேட்டிவ் 4 ரிலேட்டிவ் மைசர் பிடிஷா எம்டி மல்சம்மா வந்தனாரோ நாங்கள் இந்தியன் ஹிஸ்டரி இந்த விமன் டீம் என்டர் த ஃபைனல். அப்புறம் 1988 நான் ரிலே போன்ற ரிலே 800 மீட்டர் ரேட் 88 800 மீட்டர் ரிலே ரேட்டு. அப்புறம் 92 2 அத்லெட்ஸ் தான் ரிலேட்டிவ் கணக்கில்லை. அதனால 800 மட்டும்தான் அங்கேயே நான் நின்றுப்பேன். மற்ற டைம் நேஷனல் கால்குலேட் பண்ணிட்டு 92 பார்சலோனா என்னோட ப்ரௌட் மூமெண்ட்னு சொல்லிடலாம். நான் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் விமன் கேப்டன் ஆஃப் த இந்தியன். அப்போ ஃபிளாக் ஆகி பண்ணி இந்த ஒலிம்பிக்ஸுக்கு போட்டு இதாக இருந்தது. அப்போ ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாக நடந்து போகும். அது ப்ரௌட் மூமெண்ட். அது வேர்ல்டு டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டு மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது 92 பார்சல். அப்புறம் 96 அட்லாண்டா ஒலிம்பிக்ஸு கண்டினியூஸாக 18-20 வருஷம் நம்ம நாட்டுக்காக ஓடி இருக்கு. மோர் தென் 80 இன்டர்நேஷ்னல் மெடல் நம்ம நாட்டுக்காக வாங்கியிருக்கோம். நாங்கள் பண்ணணும் டெய்லி
20 கிலோமீட்டரில் ஓடிடுச்சு எனக்கு மார்னிங் 4 hours ஈவினிங் 4 hours அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் இந்த லெவலில். அப்போல்லாம் டிவி பார்க்கறது இல்லையா ஒன்றும் இல்லையா, அப்படி தான் ஃபுல் டைம் பட்டியாலா கேம்பு அந்த பெங்களூர் அந்த மாதிரி. இந்த மாதிரி இப்போ இருக்கிற எல்லாருக்கும் எல்லா அட்லீஸ்ட் சைக்கிளில் போவா எல்லாம் இருக்கும். நாங்கள் எல்லாம் ட்ரெயினு சில டைம் வித்தவுட் ரிசர்வேஷன் அந்த ஒலிம்பிக்ஸுக்கு அப்புறம் அப்படி தான் இறங்குது. இப்போ எல்லாம் ப்ரைவேட் ஆள்கார் எல்லாருமே இதை என்கரேஜ் பண்ணுறது ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனை. அது ரொம்ப பார்க்கும்போதே நமக்கு சந்தோஷம். எனக்கு இவ்வளோ வருஷம் பண்ணிடுற ஒரு வாட்டி தான் ஒரு ஹாம்ஸ்ட்ரிங் இன்ஜரி ஒன்றும் வரலையா. இப்போ தான் காலெல்லாம் படிச்சு 59+ ஆயிடுச்சு எனக்கு. அந்த டைமில் காட் கிரேஸ் எனக்கு ஒரு இன்ஜுரியும் வரலையா. 20 வருஷம் நம்ம நாட்டுக்காக ஓடி இருக்கு. அப்போ ஒன்றும் ஒரு இன்ஜுரியும் வரல. இப்போ தான் கொஞ்சம் கால் வலியே பேடி தோசையில அந்த மாதிரி இல்லை. நான் இவ்வளோ வருஷம் ஓடி இருக்கேன். அதனால இருக்கும். ஈவன் என்னோட மேரேஜ் ஆகிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் கேம்பு போய் அந்த ஏஷியன் மீட்டுக்கு 2 கோல்டு 1 சில்வரும் வாங்கியாச்சு. அப்புறம் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த டைமில் வந்து லேடிஸும் தனியாக மனுஷா அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வருது. அந்த டைம் யாருமே குழந்தை பிறந்ததுக்கு வெளியே வர மாட்டேன். இப்போ நான் 3 months அப்புறம் எனக்கு குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பேட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் எனக்கு ட்ரைனிங் பண்ணதுக்கு ரொம்ப சரியாக இருந்துச்சு. அப்போ பெங்களூர் போய் அங்கே ட்ரைனிங் பண்ணி குழந்தைக்கு 9 மாசமா இருக்கும்போது நேஷனல் சாம்பியன் வித்தின் 1 year அடிப்பேன். அந்த விஷயம் இந்தியாவுக்கு எனக்கு மட்டும்தான் ஒரு கோல்டு மெடல் 400 மீட்டர், இருக்கிற சில்வர். அப்புறம் ரிலே விமன் ரிலே டீமு நமக்கு கோல்டு மெடல் வாங்கியது. அப்படியே கண்டினியூஸாக ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணியது. சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார். இந்த மாதிரி பண்ணியது நாங்கள் கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சார். ஹெல்ப் பண்ணி கோர்ஸ்னாலே thank you so much. The way you speak, there is so much enthusiasm in what you said. I'm really pleased. When she said 4 ஒலிம்பிக்ல நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன்னு நான் சொல்லல. You have to think about it properly. 4 ஒலிம்பிக்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன். 16 வருஷம் plus training for the first Olympic is minimum 45 years. 20 years she's been running, and it's a high level sport. It's not like other sports. Running is an extraordinary sport. அதனால 20 years பாருங்க, பிறந்து 1 வருஷத்துல சுற்றி ஓடிட்டு நானும் இந்த டென்னிஸ் இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் 10 வருஷத்துக்கு மேலே ஓட முடியாதுன்னு நினைச்சேன். 30 வயசுல ரிட்டையர் ஆகிடும்னு நினைச்சேன். என் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க, எனக்கு 30 வயசு ஆயிடுச்சுங்கிறாங்க. That's also surprising for me. I mean, she looks like 20 anyway. Okay, thank you. கூடியிருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து வேலா ஹாஸ்பிட்டல் சென்னை குரோம்பேட்டில் வந்து அபினவ் பிந்திரா ஃபவுண்டேஷனோட ஒரு டைப் வச்சு ஆத்லீட்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீ சர்ஜரி பண்ணுறதுக்காக லெஜண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கேம் ஒலிம்பியன்ஸ் பாஸ்கரன் சார், ஷைனி வில்சன் மேடம், ரியாஸ் சார் அண்ட் ஆர்டிஆர் ஸ்கேட்டர், அரௌண்ட் ஸ்கேட்டர் அவங்களாம் சேர்ந்து இந்த இனிஷியேட்டிவ்க்கு வந்து கை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இனிஷியேட்டிவ்ல என்னன்னு பார்த்தா, என்ன ஒரு அத்லெட்டாக இருந்தாலும், ஸ்கூல் லெவல் அத்லெட்டாக இருந்தாலும் சரி, டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் இருந்தாலும் சரி, ஸ்டேட் லெவல் நேஷனல் லெவலில் இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம், அதுக்கு சர்ஜரி ரிக்வயர்டாக இருந்தால் அது வந்து வேலா ஹாஸ்பிட்டல் ப்ளஸ் அபினவ் பிந்திரா ஃபவுண்டேஷன் ப்ளஸ் சோர் ட்ரஸ்ட், ஸ்பைன் அண்ட் ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் ஆக்ஷன் ரிசர்ச் ட்ரஸ்டோட சேர்ந்து வித் தி கைடன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஸர் வேலா அந்த ஆத்லீட்ஸ்க்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ சர்ஜரிஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த மீட்டிங். ப்ளஸ் தி ஒலிம்பிக் அத்லீட்ஸ் தட் ஹவ் கான் டு பாரிஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஊக்கம் கொடுக்குற அளவுக்கு சின்ன சின்ன ஆத்லீட்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு ப்ளஸ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் லெஜண்ட்ஸ் இங்கேருந்து ஒரு வெல்விஷ் சொல்கிறதுக்காக இந்த மீட்டிங். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரக்கு முன்னாடி இதை நான் எதிர்பார்க்கல. இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் ஃப்ரீயாக பண்ண போகிறோன்னு தெரியும். ஒரு ஒன்லி ஃபார் எலைட் அத்லெட்ஸ் சொன்னாங்க. பட் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம பிரகாஷ் டாக்டர் வந்து ஆரம்பித்தது வேறு, முடித்தது வந்து அவங்க சேர்மன் வேறு மாதிரி முடிச்சிருக்காரு. என்னென்னா எல்லாருக்குமே நம்ம ஃப்ரீயாக பண்ணுவோம் வித்தவுட் 1 பைசா பில். நம்மளா சில இடத்துல வந்து எக்யூப்மெண்ட் சார்ஜ் போடுவாங்க, எம்ஆர்ஐக்கு சார்ஜ் போடுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் இல்லாத சேர்மன் வாஸ் வெரி வெரி மெக்னானிமஸ். பிகாஸ் மேபி அவர் எங்களுடைய கஷ்டத்தை பார்த்து
அவருக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்திருக்கலாம் மேபி பிகாஸ் 18 இயர்ஸ் 20 இயர்ஸ் ரியாஸ் 20 இயர்ஸ் ஆரத்தி 10 இயர்ஸ் அதாவது மெடல் உட்காரத்துக்கே மெடல் மேலே போகிறதுக்கே அவர் இந்தியா ஜெர்சி போடுறதுக்கே வந்து எங்களுக்கு 10 வருஷம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வின் பண்ணுறோம், பட் இன்ஜுரி ஃப்ரீ. பட் இப்போ இருக்க என்ன ஸ்போர்ட்ஸ்னால் நிறைய இன்ஜுரி கண்டிப்பாக ஆகக்கூடிய விஷயம் இருக்குது. என்ன பிகாஸ் லாட் ஆஃப் பிரேக் டிஃப்ரெண்ட் கிளைமேட்டில் போய் ஆடுறாங்க. ஸோ அந்த இன்ஜுரிக்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஊக்கம் கொடுத்த ரயில்வே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பெருமையோட ஐ திங்க் ஐ ஃபீல் எலிட்டட். அதாவது ரொம்ப பேர் வந்து இது இந்தியா ஃபுல்லாக பரவணும். ஏன்னா பிகாஸ் அபினவ் பிந்த்ரா இஸ் another கோல்டு மெடலிஸ்ட், அவர் டெஸ்ட் வச்சுருக்காரு. ஸோ இது மாதிரி பண்ணும்போது ஐ திங்க் சயின்ஸ் வந்து நிறைய அத்லெட்ஸை ஃப்ரீயாக நல்லா ஒழுங்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். பயப்படாத சர்ஜரிக்கு வரலாம், இல்லை பயப்படாமல் ட்ரீட்மெண்ட் வரலாம். ஏன்னா எல்லா அத்லெட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒன்று வந்து ஷானி மேடம் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கு காசு இருக்காது, நிறைய பேருக்கு வந்து இன்ஜுரின்னா பயம், அடுத்தது நிறைய பேருக்கு வந்து சர்ஜரின்னா ஓடியே போயிடுவோம் எனக்கு தெரியும். ஆனால் பட் லாங் ரன்னில் அவங்களுக்கு தான் கஷ்டம். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்கள் மூலயமா இட் இஸ் ஒரு ப்ரீஸாக நீங்கள் போட்டால் தான் மற்ற இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும். பிகாஸ் இந்த டென்னிஸ் ஆடுறவங்களுக்கோ இல்லை ஸ்கேட்டிங் பண்ணுறவங்களுக்கோ ஹாக்கி எல்லாருக்குமே வந்து தெர் இஸ் அக்யூட் ப்ராப்ளம் ஆஃப் ட்ரைனிங். ட்ரைனிங் பண்ணும்போதே ஆகிடலாம், அது மிஸ் ஆகிடும், நிறைய பேர் போக மாட்டாங்க. இது மாதிரி இருக்கும்போது தே கேன் ஆல்வேஸ் கம் அண்ட் டேக் கைடன்ஸ். இதை நாங்கள் போகலாமா, இல்லை சர்ஜரி பண்ணால் எவ்வளோ நாள் பொறுத்து ஆடலாம், இல்லை நாங்கள் இப்படி பண்ணால் எப்படி பண்ண முடியும். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் ஓப்பன் இன்ஸ்டிடியூஷன் வேர் இன்னிலேருந்து ஐ திங்க் ஒரு ஃப்ரீடம் அட்லீஸ்ட்லாம் ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் ஃப்ரீடமாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு இது மாதிரி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வர்றது வந்து சம்திங் டிஃபர். ஏன்னா சாதாரண ஒரு அறுவை சிகிச்சை போட்டாவே நீங்கள் வந்து 1.5 lakhs கொடுக்கணும். 1.5 lakhs இல்லாத நிறைய மாணவர்கள் இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க யூத்லாம். அதனால் இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவர் கண்டிப்பாக ஒரு வியப்பொழிச்சு கண்டிப்பாக வந்தாகணும். ஸோ அதால் நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச நாங்கள் இந்த அட்டென்ட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனே வேறு, பட் முடியும் போது பார்த்தா அத்லெட்ஸ்க்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்குது எல்லாமே த்ரூ ஒலிம்பிக். அண்ட் கடைசியாக வந்து நம்முடைய அத்லெட்ஸ் அங்கே போகிறாங்க, போத் பேரா ஒலிம்பிக்ஸ் அண்ட் ஒலிம்பிக்ஸ் ஒரு 12 பேர், பேரா ஒலிம்பிக்ஸ் 6 பேர் போகிறாங்க. த்ரூ இந்தியாவுக்கு நம்ம வந்து 2 digit மெடல் கண்டிப்பாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்குமே. பிகாஸ் நேற்றுலேருந்து ஒலிம்பிக் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. கண்டிப்பாக இந்தியா வந்து லாஸ்ட் டைம் 7 மெடல் வின் பண்ணாங்க, இந்த வருஷம் மோர் தென் 10 மெடல்ஸ் எதிர்பார்ப்போம். கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா பிகாஸ் எல்லாருமே நல்லா ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க, கவர்மெண்ட் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க, அட்லீஸ்ட் ஐ ஒர்க் வெரி ஹார்ட், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அட்லீஸ்ட் ரொம்ப ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஆர்த்தி சொன்ன மாதிரி அவங்க ஒர்க் பண்ணுறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி பிளான் பண்ணி இன்ஜுரி ஃப்ரீயாக போகிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணால் கூட அத்லெட்ஸ் தான் கண்டிப்பாக அங்கே போய் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஐ விஷ் மோர் தென் 10 medals டு பி ஆன் த போடியம் ஃபார் இந்தியா. சொன்ன மாதிரி நான் என்னுடைய பேச்சை சொன்ன இந்தியா வந்து திரும்பி பார்க்க வைக்கணும். இன்னும் 10 years வந்து இந்தியா பிகம் வெரி பிக்லாம். ஸ்போர்ட்ஸை நல்லா பெருசாக. ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம இந்தியாவில் வந்து எதுக்குமே கம்மி இல்லை. ஏன்னா நானும் நிறைய இடத்துக்குலாம் போயிருக்கேன், ரியாஸை போயிருக்காரு, ஷைனி வந்து 6 மாதம் அமெரிக்காவிலே இருக்காங்க, அவனுடைய மகன் அங்கே தான் இருக்காங்க. ஆர்த்தி ட்ராவல்ஸ் போயிட்டு பிரகாஷ் டாக்டர் சேர்மன் எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. பட் வந்து ஐசி ஒரு 10 வருஷமாக நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா எல்லா இதில். ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக இந்த கிளைமேட் வந்து நம்ம ஒன்றுமே கிடையாது. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் நிறைய டூர் போயாச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் யாருமே போகலாங்க, ஒலிம்பிக்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ட்ரைனிங்லாம் வீரப்பிரபு எடுத்துருவாங்க. கிளைமேட் வந்து சம்மர் தான், கொஞ்சம் காற்று அதிகமாக இருக்கும், பட் வெரி குட் சம்மர் தாங்க. அதான் சம்மர் ஒலிம்பிக்ஸே. சம்மரில் பண்ணால் தான் ரெக்கார்டு உடைக்க முடியும், வின்டரில் பண்ண முடியாது. ஆமாம், நீ ஜாயிண்ட் தான் எல்லாருக்கும் தெரியுது. எல்லா ஜாயிண்ட்லையும் ப்ராப்ளம் வரும், ஷோல்டர்ஸ்லையும் ப்ராப்ளம் வரலாம், ஆங்கிள்லையும் ப்ராப்ளம், மசில்ஸில் கூட ப்ராப்ளம் வரலாம். ஸோ ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் கேன் பி ட்ரீட்டட் எஃபெக்டிவ் வித் சர்ஜரி அண்ட் விதவுட் சர்ஜரி. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாம் வந்து விளையாட வாய்ப்பு கிடைக்காத இளைஞர் கண்டிப்பாக மேம்பாலத்தின் கீழிருந்து விரும்பி இறந்துட்டாங்க. எப்படி பாக்குறீங்க? விளையாட்டுக்குமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இளைஞர் வந்து தற்கொலை செஞ்சிருக்காரு. அது வந்து ஒரு என்ன மாதிரி நான் சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் அது வந்து என்ன மொத்தம் கேட்டால் அது வந்து ரொம்ப கோழத்தனம். கீழ்பில் ஆடாததுக்கு அதுக்கு அப்படின்னா மற்ற அடுத்த நாள் ட்ரெயின் பண்ணி ஆடலாமே. என்ன எடுத்துக்கல. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, ஆடுத்து என்ன சொன்னாங்க, 5 வருஷம் பொறுத்து தான் அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னு தெரிஞ்சுது. ஸோ அதாவது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்னால் உடனே ஆடினா உடனே வின் பண்ண முடியாது. பிரதிபாரில் விழுந்தாருன்னா அது வந்து அவருடைய எஜுகேஷனோ அவருடைய கோச்சோ அந்த மாதிரி அவங்க ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கணும்.
ஏன்னா எடுத்த உடனே வி cannot win. ஸ்ட்ரகிள் இஸ் வின், டிஃபீட் வின் கிடையாது. இது எந்த ஸ்ட்ரகிள் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறீங்களோ அந்த பாடியை வச்சு அப்போ தான் வின் பண்ண முடியும். நான் 75 வேர்ல்ட் கப்பில் வந்து என்னை ஏர்போர்ட்டில் ட்ராப் பண்ணாங்க இந்தியன் டீம்லேருந்து. என்ன ஏர்போர்ட் நான் போய் தூக்கு போட்டுக்கலையே. அடுத்து ஒலிம்பிக்ஸ் போய் ஆடினேன் இல்லையா 76. ஐ டிட் நாட் ஸ்டாப் பிளேயிங் ஹாக்கி. கண்டிப்பாக எல்லாம் தெரியணும். ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்லாம் இது மாதிரி கூட இருக்கக்கூடாது. மாவட்டம் வாரியா அந்த மைதானத்தை எந்த அளவுக்கு மேம்படுத்தணும்னு நினைக்கிறீங்க? சர்வதேச அளவில் ஒப்பிடும்போது தமிழகத்துல எத்தனை மைதானங்கள் இருக்கு? அது வீரர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளது? இல்ல இப்போ நிறைய வந்திருக்கு. நாங்க இருக்கும்போதெல்லாம் பட்டியாலா போய் ட்ரைனிங் பண்ணணும். இப்போ அப்படி கிடையாது. இப்ப எல்லா இடத்துலயும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை நிறைய இடத்துல சென்டரி ட்ராக் வந்திருக்கு. எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் வந்திருக்கு. அந்த மாதிரி சென்டரி ட்ராக் வந்து நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. அது நாங்க பண்ணும்போது எல்லாம் பட்டியாலா போய் ட்ரைனிங் பண்ண. இங்க 94ல தான் வந்திருக்கு. ட்ரைனிங் இருக்கு. அட்வான்ஸ் டிஎஸ்ஓ இருக்காங்க, ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃபீஸ் இருக்காங்க, எல்லாத்தையும் ஆடுறாங்க. திருவண்ணாமலையில் அத்லெட்டிக் ஸ்டேடியம் இருக்கு. இல்லை மேம்படுத்தியாச்சு, எல்லாம் மேம்படுத்தி கவர்மெண்ட் விஷயத்தை வேண்டாம், அப்படி எல்லாம் இருக்கு. இல்லாதையா ஒரு 10 பேர் தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக்ஸ் போவாங்க. சார் உதாரணத்துக்கு கன்னியாகுமரியில மிகப்பெரிய மைதானம் இருக்கு. அங்க இருந்து திருநெல்வேலிக்கு தான் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அத்லெட்டிக்ஸ் வந்து பிராக்டிஸ்க்கு போறாங்க வாரத்துல ஒரு நாள். அதனால கேக்குறேன், அது உங்க பிளானா இருக்கலாம். இல்லைங்க, இப்போ வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லேயும் லேட்டஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட், லேட்டஸ்ட் அத்லெட்டிக் ட்ராக்கு, லேட்டஸ்ட் ஃபீல்டு, இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து லேட்டஸ்ட்டாக வந்து ஒரு 6 months 8 months எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் தமிழ்நாடு ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாட்டிலேருந்து எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸை பண்ணோம். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த அத்லெட் வந்து ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து விட்டுட்டு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து விளையாடணும், அந்த வந்து கஷ்டம் இருக்கக்கூடாது, ஃபெசிலிட்டி எல்லாருக்கும் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு 6 மாதமாக எல்லாம் ப்ராஜெக்டாக போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் ஒலிம்பிக்கில் தமிழ்நாடுலேருந்து பிளேயருங்க ஜாஸ்தி பிளேயர் வந்து ரிப்ரசென்ட் பண்ணி மெடல் எடுக்கிறதுக்கோசம் தான் இந்த ஸ்கீம் பண்ணி இது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து வேர்ல்ட் கிளாஸில் பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க எல்லா மாவட்டத்தும். அவங்களே சொல்லுவாங்க. இப்போ எல்லா டயட்டிஷியன் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு இல்ல. அவங்களுக்கு நான் பேசும்போது ஒரு ஆத்லீட் வந்து ஃபுல் டீம் வேணும். இப்போ எனக்கு வந்து எனக்கு நியூட்ரிஷனிஸ்ட் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க என்ன என்கிட்ட சொல்றாங்களோ அதை தான் சாப்பிடணும். எதுவுமே நம்ம ப்ரொபோர்ஷன்ல கரெக்ட் குவான்டிட்டியில சாப்பிட்டா ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். அண்ட் நீங்க ஃபெசிலிட்டிஸ் கேட்டீங்க. இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அந்த விஷயத்த பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நான் வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து மெடல் இன்டர்நேஷனல் மெடல் ஸ்கீம்லயே இருக்கேன். இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் வந்து ஆக்சுவலா ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்றாங்க. நம்ம யாருன்னா ஒரு ஆத்லீட் பிரச்சனை இருந்தா நம்ம போய் அவங்க கிட்ட நம்ம ப்ராப்ளம் சொன்னானா அவங்க வந்து they think it's a concrete problem. கண்டிப்பா அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க. இப்போ எங்களுக்கு ஸ்கேட்டிங்க்கு இப்போ அவ்வளோ ட்ராக் பில் பண்றாங்க. நேற்று கூட மெம்பர் செக்ரட்டரி வந்து எங்களுக்கு திருப்பி ட்ராக் போஸ்ட் பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஐ திங்க் அந்த விஷயத்தை நீங்க தமிழ்நாடு பாத்தீங்கன்னா ஏஷியன் கேம்ஸ் நாங்க மெடல் வின் பண்ணோடனே 2 weeksலயே எங்களுக்கு கேஷ் பிரைஸ் கொடுத்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு செரமனி வச்சாங்க. மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட்லாம் இப்பதான் உங்களுக்கு காசே வருது, ஆல்மோஸ்ட் 1 year later. ஸோ அந்த விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இஸ் டூயிங் a very good job in supporting. அத்லெட் வந்து ரேலா கான்டாக்ட் பண்ண எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணி யாரை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி இல்ல எல்லா இடத்துலயும் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆபீசர்ஸ் இருக்கு. டைரக்டா வந்து ரிசப்ஷன்ல வந்து இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் டிபார்ட்மென்ட் நேரா ஒரு பெரிய பெருசா இல்ல. கடைசியா ஒரு தெரியுறவங்களுக்கு நீ क्वेश्चन கேட்கல. இந்த ஒலிம்பிக்ஸ் போறாங்க இல்லைங்களா, 10 பேர் தமிழ்நாட்டில் போறாங்க இல்லைங்களா, அது 6 பேர் தமிழ்நாடு ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டலில் ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க சாப்பாடு சாப்பிட்டு அந்த ஃபண்ட்ஸை சாப்பிட்டு தான் போகிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஹரியானா, நம்பர் 2nd ஸ்டேட் தமிழ்நாடு. 6 பேரும் FDITயில் தான். வியாஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் தான். வியாஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் எப்படி போனாங்க, இஸ் ஆல்சோ ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் YMCA. புரியுது. அதனால் வந்து வி கனாட் யாராருக்கு நல்லா யூஸ் பண்ணுற இடம் இருந்ததுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னு எங்கேயுமே கிடையாது. இப்போ நான் 10 years முன்னாடி இந்த கேள்விக்கும் நான் பதில் சொல்லியிருப்பேன். 10 yearsக்கு அப்புறம் எனக்கு பதிலே இல்லை. ஏன்னா எல்லாம் இருக்கு, யாரும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ஒரு டிஎஸ்ஓ இருக்காங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃபீஸர். அவங்க கோச்சாக தான் டிஎஸ்ஓ இருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாரும் நேரம் போய் பார்க்கலாம். அவங்க தேரோன் கம் சனி ஞாயிறுலாம் வந்து சென்னைக்கு வருது. எல்லா டிஎஸ்ஓவும் அந்த சென்னையால் தான் அங்கே தான் இருக்காங்க. சனி ஞாயிறு தான் நிறைய பேரண்ட்ஸ் போய் கேட்குறாங்க. அதெல்லாம் இட்ஸ் ஓப்பன். இது வந்து கண்டிப்பாக தெளிவாக தெரியணும் எல்லாருக்கும். தமிழ்நாட்டில் வந்து நிறைய வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க, இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. எங்கள் கேம்லேயே ஹாக்கியில் பார்த்தா இப்போ 3 டர்ஃப் போட போகிறாங்க. அரியலூரில் ஆர்ஷட்டை போட போகிறாங்க, திருவண்ணாமலையில் போட போகிறாங்க.
ஸோ ஐ திங்க் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டெவலப்பிங். அதாவது இப்போ வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் நிறைய அடுத்தது வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இந்தியாவில் நம்பர் 1 தமிழ்நாடு. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறது ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து இப்போது கோபாலபுரம் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸிங் ரிங் வருது. எல்லா ராயபுரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் ஒரு பாக்ஸிங் போடுறாங்க. ஐ திங்க் இதெல்லாம் வந்து மக்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஏற்பட இருக்குது. ஆனால் போய் பண்ணணும் அவ்வளோதான்.